நாளாக இன்றைய நாள் அமைகின்றது. இந்த நிகழ்விற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற நிகழ்வினுடைய பிரதம அதிதி படிப்பாளர், உதவி கல்வி படிப்பாளர்கள், இந்த நிகழ்விற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற விசேட அதிதிகள், சக பாடசாலைகளுடைய அதிபர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்விலே சந்திப்பதை இட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஹான்சி கல்லூரி வரலாற்றில் இன்றைய நாள் ஒரு மகத்தான நாள். இந்த நிகழ்வினுடைய ஆரம்ப நிகழ்வாக பிரதம அதிதிகளை வரவேற்கின்ற நிகழ்வு இடம்பெற்றது. இந்த மண்டபத்தினுடைய நுழைவாயிலில் திருவள்ளுவருடைய சிலை ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது. உண்மையில் சமூக விஞ்ஞான அறிவியல் கலாச்சாரம் சார்ந்த நூலாக திருக்குறள் காணப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்திலேயே அதிகளவிலான மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட நூலாகவும் திருக்குறள் காணப்படுகின்றது. பன்முக ஆளுமை நிறைந்த கவிஞராக திருவள்ளுவர் சித்தரிக்கப்படுகின்றார். உலகில் அதிகளவாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூலாகவும் திருக்குறள் காணப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்வில் முதலாவது அம்சமாக நிகழ்வினுடைய முதலாவது அம்சமாக திறந்து வைக்கப்பட்ட அந்த திருவள்ளுவருடைய சிலை சிற்ப கலா ஜோதி வேலுப்பிள்ளை சம்மாநாதன் அவர்களால் செதுக்கப்பட்டு இந்த கல்லூரியினுடைய தரம் 7B மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களினுடைய முழுமையான பங்களிப்போடு அந்த வகுப்பினுடைய வகுப்பாசிரியை திருமதி புகழ்மதி சண்மநாதன் அவர்களுடைய முழு முயற்சியால் ஹான்சி கல்லூரியினுடைய திருவள்ளுவர் சிலை உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்த சமூகத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை என்று கூறிக்கொண்டு the guests, staff, well-wishers, parents, pupils are warmly invited to the celebration to occasion with the August Feast Amenities 2022. Today, August 30th, 2022, the Hornsey College to celebrate the day. This event will include the first program is welcoming, second program is Thiruvalluvar statue declaration, third program is welcoming, fourth program is lighting oil lamp, fifth program is school song, sixth program is welcome speech, seventh program is welcome dance, eighth program is school brief history video demo, ninth program is principal speech, 10th program is Wi-Fi launching, 11th program is Kadambam, 12th program is initiation of essential water project video demo, 13th program is special guest speech, 14th program is branding of cultural society, 15th program is awarding, 16th program is pattern speech, 17th program is chief guest speech. The last program is vote of thanks. Okay, I and Miss Cyprixia are grateful for this opportunity to be the announcement on the stage today.
commenced with the college anthem. The college anthem will be recited by our school students. Dear friends, please come to the stage to recite the college anthem. Let's stand up for a while for the college anthem. The next event is lighting oil lamp. Light and brightness represent the positive, the good and the good spirits. That way, the presence of fire will ensure the success. First, I invite our chief guest, respected Sir M.G. Amarashri Piyadasa, Provincial Director of Education, Central Province, to light the oil lamp. Next, I would like to invite Ma'am A.R. Satyendra, Zonal Director of Education, Head and Zone, to light the oil lamp. Now, I kindly invite Mr. V. Uday Kumar, the principal of our college, to light the oil lamp. I invite Mr. P. Shantakumar, Additional Assistant Director of Education in English of Nooraliya Zone, to light the oil lamp. Next, it's my pleasure to invite the President of Lions Club and the President of Rotary Club to light the oil lamp. I kindly call upon Mrs. Jayanandini, Assistant Director of Education, to light the oil lamp. Now, I invite one of our neighbor school principal, our deputy principal, assistant principal, vice principal, and a senior teacher of our college to light the oil lamp. Finally, I invite the School Development Society Secretary and one of a student of our college to light the oil lamp. Thank you to all for brightening the day. Next will be a school anthem.
கல்லூரி கீதத்தை இசைத்த கல்லூரியினுடைய மாணவியர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு ஹான்சி கல்லூரியினுடைய வரலாற்றில் இந்நாள் மிக முக்கியமான நாள். பல்வேறு நிகழ்வுகளை தாங்கிய வண்ணம் இந்த கல்லூரியினுடைய மேடையில் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள் காத்திருக்கின்றன. இந்த நிகழ்வினுடைய அடுத்த அம்சமாக at the beginning of the ceremony, to show our gratitude for the guests and gatherings, we should give a welcome speech. Yes. Next, Ms. Dhanusha will come to the stage to welcome you all. A welcome speech by Ms. Dhanusha. Principal, chief guest, the patron of this day, special guest, assistant directors of education, deputy principals, vice principals, teachers, well-wishers, and my dear fellow friends. Good morning, all of you. Today, 30th of August 2022 is a special day of this year. It is feast amenities. It is arranged by our management. Before we move to the day's events, I am given an opportunity to welcome you all. I, on behalf of everyone present here, heartily welcome each and everyone. First, I welcome our chief guest, respected Sir M.G. Amarsri Piyada Sir, Provincial Director of Education, Central Province. We all feel that we are fortunate to have you, sir, as our provincial director. Next, I welcome our zonal director, Ma'am A.R. Satyendra, who always make positive difference among us. Next, I welcome our principal, sir, who is the candle of this day. Next, I kindly welcome divisional director, Ma'am Lakshmi Prabha. It is my responsibility to welcome the Assistant Directors of Education, Mr. M. Sindhurvel, Assistant Director of Education for Administration, Mrs. M. Sumati, Assistant Director for Planning, Mr. M. Sivakumar, Mrs. R. Jayagandhini, Assistant Director of Education, English, Mr. Vishanta Kumar, ADE English at Nuvalia Zone. You are welcomed by me on behalf of Hornsey College. I do not miss to say the VIPs of Lions Clubs, VIPs of Rotary Clubs and young members. I kindly welcome you, sir. Next, I welcome the principals of neighbor schools, our deputy principals, assistant principals, teachers. I warmly welcome you all. Next, I welcome the Secretary of School Development Society, Mr. Muralishwaran. Finally, I welcome the well-wishers and students. I welcome those whom I failed to mention in my welcome speech. Thank you. Welcome dance performance has become part of the programs in our country, whether it is in schools, colleges, even in marriage functions. Today also we have a welcome dance. So I invite F. Maria Celestina, M. Rohini, S. Neha, R. Prajakumari, S. Rakshika, R. Melanie and S. Yakshika are on the stage to perform the welcome dance. Before that, I have to tell something about this dance. Lord Ganesha symbolizes qualities of victors that are vital to excel in professional and family life. He is entitled as the god of the good beginning and wisdom. This dance also represents the greatness of Lord Ganesha.
அழகிய வரவேற்பு நடனத்தை வழங்கிச் சென்ற ஹான்சி கல்லூரியினுடைய மாணவியர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு அதனை நெறிப்படுத்திய ஆசிரியருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த மேடையிலே Next item will be a video demo. Throughout the demo, you can see the specific features and events of our school history. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Learn as much as you can while you are young. Think life becomes too busy later. Today is a very momentous day as our school, Hornsey College, has victoriously completed 40 years and feeling extremely honored to share this great news. Hornsey College was established in 1982 with 500 students, progressed rapidly for 40 years. There was a sudden influx of students when the school was included in the secondary school development project. Now, it has only secondary classes up to GCE Arts and Commerce stream. With principal and 60 staff, presently 946 students are receiving their education, and in future the population of the students will rapidly increase. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. We are so delighted to convey now Hornsey College has been categorized as a national school. The vision of Hornsey College is to create an intellectual society to face present-day challenges with dynamism and humanity. Mission of Hornsey College is to enlighten our students to be confident, self-motivated and good citizens. We are delighted that our students continue to be very active in a range of community projects such as Shramadana campaigns and drug prevention programs. Extracurricular activities are defined as those activities which are not the components of academic curriculum but an integral part of education environment. It comprises sports, singing, art, music, debate, dance, drama and social services. We are much delighted to say our teachers participated in the teacher sports to encourage our students. Subjects are as follows: best practices, co-curricular activities, sustainable development program, discipline maintaining, sanitary service development, increasing students' performance level. And the expected outcome is that the image of the Hornsey College will rise and the community will feel belongings of their school. The whole community will commit themselves to protect the image of the school and the school will march towards the excellence. Language is important because it encompasses all the development domains in a child. Tamil Day competition held in Hornsey College was really an amazing program which really helped for the achievement or success or accomplishment. Dancers come and go in the twinkling of an eye.
but the dance lives on. Consciousness expresses itself through creation. Dance competitions of Hornsey College were held very victoriously and auspiciously. On this memorable day, do thank our parents for their care and guidance and unfailed support throughout these years. The role play has indeed contributed a great deal to our achievements today. Strong leadership is the foundation of school success, and without you, that would not be possible. We would want to extend special thanks to our Honorable Principal, Mr. V. Dickoya, for providing the students with all the knowledge and moral support they need to face their future. We can tell every person here is committed to keep the great success, and it's really inspiring to see. We would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder. And last but not the least, we want to thank you all for your presence and support in behalf of the Hornsey College. Thank you. நாங்கள் கடந்து வந்த பாதையினை ஒரு காணொலியாக காட்சிப்படுத்தி இந்த நிகழ்வை மெருகூட்டியமைக்காக இந்த காட்சிப்படுத்தலை ஒழுங்குபடுத்திய எமது கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர் திருவாளர் வியானி ஜோய் அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் Next, I invite the most prominent person to the stage. Commitment, passion, flexibility, highly developed communication skills. He is very important for our school. Yes, I invite our principal, sir, Mr. V. Dickoya, to address the gathering. இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாரிய அளவில் தன்னை அர்ப்பணித்து இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சியிலே தன்னை அர்ப்பணித்த எங்கள் அதிபர் வி. உதயகுமார் அவர்களுடைய உரை தற்பொழுது வேண்டும். I am honored to welcome the Chief Guest, Mr. M.J. Amarasri Biyadasa, the Provincial Director of Education, Central Province, Mrs. A.R. Satyendra, the Zonal Director of Education, Hatton Zone, the Assistant Directors of Education, Hatton Zone, the President of Lions Club and members, the President of Lottery Club and the members, the principals from other schools, the Deputy Principal, Vice Principal, teachers, the SDS School Development Society Secretary, parents and my dear students. Good afternoon all of you. It's an honor and privilege to have you all gracing the occasion. First of all, I thank the Deputy Principal, Vice Principal and the teachers for their unrestricted assistance they have preferred for the development of this institution. I sincerely hope that it will continue throughout the future. It's been 4 years since I assumed duties in this school, and because of the pandemic and the economic difficulties of the country, the school was closed, no development project was undertaken. There has been no program organized by this school for past 2.5 years. Only teaching learning was done during the mentioned years. You know about the development of the school when you watch the audio video presentation which is shown to you. The main objective of this program is to bring this school updated with technology, the whole school area converted to Wi-Fi zone, which is the goal for the Education Ministry to bring the students to par with technology. The Ministry has assigned Rupees 829,000
to facilitate this school with Wi-Fi technology. I am proud to say that we are the first school who is given this opportunity in the Hatton zone under the National School Project. The students have been given the prospect of learning through modern technology. I have to thank the Assistant Director for English, Mrs. Jayananthini, for her assistance in this regard. Since the beginning of this school, drinking water is the main problem that we had. Numerous efforts we made but unsuccessfully. I have to thank the Lions Club and the Rotary Club who came forward to solve this problem and providing us with the essential requirement of drinking water. I have to point out that the main contribution was done by the proprietor of Ocean Ceramic Private Limited, Mr. S.P. Sivaraja, even though he is not present today. Our sincere gratitude goes to him. And also, I discussed this matter about a water problem with the proprietor, Mr. Prabhaharan, the proprietor of Mahawal Steel Private Limited. Several times I discussed, and he promised, last year he promised to solve this problem, and he has done this water facilities. Thank you very much for the Lions Club and Rotary Club. And also I have to thank the Rotary Club. They have donated a filtering system. So once again I thank the Rotary Club members and the president. The next one is unveiling the Thiruvalluvar's statue with the untiring determination of our home science teacher, Mrs. Pugalmadi. We thank her for her effort with the support of parents. Next phase of our program is to recognize achievement of our students who are excellent in the school level competitions by giving them certificates and prizes, which I believe will encourage them for accomplishment. Encourage the aesthetic ability of students. The school organized the Voice of Hornsey and Hornsey Star program. Today we like to recognize the concept with the new brand name AAA. I have done my best for this school with many development programs since I took the responsibility as the principal. I thank the school community who steadfastly stood beside me, and I hope this school will develop more and more in the future with the assistance of everybody. At this moment, I thank you, the Provincial Director. He accepted our invitation and present here. And also the other VIPs in this occasion. Thank you all. Thank you for all. இன்றைய தினம் விசேடமாக குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர், வலய கல்விப் பணிப்பாளர், உதவி கல்விப் பணிப்பாளர்கள், லயன்ஸ் கிளப் உறுப்பினர்கள், அதே போல ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர்கள் மற்றும் லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக வருகை தந்திருக்கின்ற லயன்ஸ் கிளப்பினுடைய தலைவர் திரு ராமமூர்த்தி அவர்கள் மற்றும் வருகை தந்திருக்கின்ற அயல்பாடசாலை அதிபர்கள், வருகை தந்திருக்கின்ற ஏனைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாடசாலை அபிசங்க செயலாளர், வருகை தந்திருக்கின்ற பெற்றோர்கள், நலன் விரும்பிகள், மாணவர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை அன்போடு வரவேற்று இன்றைய விழாவில் முக்கியமாக நான் இந்த பாடசாலையின் ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்கு தனித்தனியாக நன்றிகள் கூறாவிட்டாலும் கூட ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பாடசாலையின் வளர்ச்சிக்காகவும் இன்றைய விழாவுக்காகவும் அவர்கள் ஒத்தாசை வழங்கியமைக்காக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் குறிப்பாக பாடசாலையில் தொழில்நுட்ப வசதிகளை ஏற்பாடு செய்து முழு பாடசாலைக்குமான வைஃபை ஜோன் என்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்கின்றோம். இதற்காக கல்வி அமைச்சரோடாக கிடைக்கப்பட்ட நிதியில் நாங்கள் இந்த விடயத்தை பூர்த்தி செய்து இருக்கின்றோம். இதன் மூலமாக இனி வருகின்ற காலங்களில் மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த பாடசாலையில் கற்பதற்கான வசதிகள் அதிகமாக கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த தொழில்நுட்ப வசதி அட்டன் வலயத்திலே எமது பாடசாலைக்கு தான் கிடைத்திருக்கின்றது. இதற்கு கூடுதலாக இந்த விடயத்துக்கு ஒத்தாசை வழங்கிய உதவி கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி ஜெயலலிதா நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம்.
இதே போல இந்த பாடசாலை 40 வருடங்களாக நீர் வசதி இல்லாமல், குடிநீர் வசதி இல்லாமல் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி இருந்த அதே நேரத்தில் லயன்ஸ் கிளப் மற்றும் ரொட்டரி கிளப் ஆகிய இரு அமைப்பினரும் இங்கு இந்த விடயத்திற்கு ஒத்தாசை வழங்கி அவர்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கி இப்பொழுது தூய குடிநீர் வசதியை இந்த பாடசாலைக்கு செய்து தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இதே போல புதிய சில விடயங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. கலை கலாச்சார மன்றங்களை புதிதாக வடிவமைப்பதற்கும் ஒரு புதிய அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போல இந்த குறிப்பிட்ட 2 மாதங்களில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்குவது இந்த விழாவின் ஒரு அம்சமாகும். இதே போல இன்னும் ஒரு சில நிகழ்வுகள் இந்த விழாவில் இருக்கின்றது. என்னுடைய நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு இங்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய பாடசாலை சார்பாக நன்றிகள் கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you for your valuable speech, sir. In the past, without Wi-Fi connection, we could not take any advantages such as online studies and academic-wise problems. These issues were particularly acute during the pandemic and school closed periods. Actually, it was really a serious problem among the school students. I can say the Wi-Fi supply for our school will be the advantage for us. The next event will be Wi-Fi launching. Please give a big round of applause for this time and let's pay our attention for this event. இன்றைய நிகழ்வினுடைய காத்திரமான அம்சமாக இந்த வைஃபை திறந்து வைக்கப்பட இருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைக்குமாறு இன்றைய நிகழ்வினுடைய மத்திய மாகாணத்தினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களை, வலயத்தினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களையும் இந்த நிகழ்வினுடைய பிரமுகர்களையும் இந்த நிகழ்வில் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு இந்த பாடசாலை வரலாற்றிலே ஹட்டன் கல்வி வலயத்திலே எங்களுடைய பாடசாலை வைஃபை முறையை தேசிய பாடசாலை திட்டத்தின் கீழ் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வைஃபை ஆரம்பிக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே இங்கு நடைபெறுகின்ற நிகழ்வினை எங்களுடைய மாணவர்கள் டேப் மூலமாக பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த நிகழ்வு இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு யூடியூப் தளத்தினூடாக, இந்த யூடியூப் ஊடாக யாவரும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிகழ்வு நேரலையாக தற்போது ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. உலகமயமாக்கலினுடைய விளைவாக தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உலகிலேயே அந்த மாணவர்கள் டேப் ஊடாக தாங்கள் காண்கின்ற அந்த செயற்திட்டத்தை தங்களுடைய பார்வையின் பின்னர் சபையினருக்கு காண்பிப்பதனையும் அங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பிரதேச மட்டத்தில் தோட்டப்புறத்தை சார்ந்த பாடசாலையினுடைய மாணவர்கள் இவ்வாறான டேப் மூலமாகவும் வைஃபை வசதி மூலமாகவும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பது பெருமைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது. உண்மையில் நீரின்றி அமையாத உலகு, வள்ளுவர் இருந்திருந்தால் இணையமின்றி அமையாது உலகு என்று கூட எழுதியிருப்பார். அந்த அளவிற்கு இணையத்தினுடைய வசதி இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவை. அந்த வகையில் ஹார்ன்சி கல்லூரியை ஓர் வைஃபை ஜோனாக மாற்றி தந்த அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வில்
கடும் பணியாக ஏற்று இங்கே அரங்கேற்றம் செய்த இந்த கல்லூரியினுடைய தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்திற்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற ஆசிரியர்களான திருமதி ஜி கலைவாணி, ஆசிரியர் நிதிர்சன், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த நிகழ்வை நெறியாள்கை செய்த வியானி ஜோய், பின்னணி குரல் வழங்கி இந்த நிகழ்வை மெருகூட்டிய திருமதி ஜோய் அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு இந்த இணையத்தை பயன்கொண்டு மாணவர்கள் கல்வியால் புரட்சி செய்வோம் என்று கூறி இந்த நிகழ்வினுடைய அடுத்த அம்சமாக I am speechless. I don't know how to thank for this moment. Anyway, my heartiest thanks on behalf of Hornsey College. Next will be the Kadamba. It is a unique program. It is a scene from Ramayana. The performers play music, drama and dance at the same time on the stage. Sita, the silent pillar of Ramayana. Devi Sita, ideal daughter of her parents, ideal wife of her husband, ideal mother of her twins Lava and Kusha. She lived a luxury life, willingly sacrificed everything for her husband. Her happiness with her husband did not last long because Ravana's tricks. Sita held captive in Nashuvana in Sri Lanka. Our teachers have brilliant talents and they can mold an ordinary student as a brilliant student. In that way, I should mention the names of the teachers who practice. They are Mr. S. Sundara Prashant, Mr. S. Navinan, Mrs. B. Kohilavani, Mrs. B. Vinusha, Mrs. S. Priyantini, Mrs. Akarshini, Mrs. S. Krishantini. Before that, I call model performers to this event. Master N. Pranesh, Master S. Mukesh, Miss M. Divishika, Miss N. Trisha, A. Vidashika, Miss N. Kohilapriya, Miss K. Kritika, Miss R. Tibinsha. It will be described by our colleague Sir Mr. Soneshwara in Tamil. I think it will be worthy to be in Tamil. ஹார்ன்சி கல்லூரியினுடைய வரலாற்றில் ஆற்றல் கலை சங்கம் என்ற ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஆற்றல் கலை சங்கத்தினூடாக கதம்பம் நிகழ்ச்சி இந்த மேடையேறும். இந்த நிகழ்வுக்கு முன்னதாக இந்த பிரதேசத்திலே பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சியினுடைய ஒவ்வொரு எம்மோடு கைகோர்த்திருப்பது எங்களுடைய பாடசாலை சமூகத்தினர். அந்த வகையில் இந்த பாடசாலை சமூகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற இந்த பாடசாலையினுடைய பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கத்தினுடைய செயலாளர் திருவாளர் முரளீஸ்வரன் அவர்களை சில உரை நிகழ்த்துமாறு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த பாடசாலையினுடைய வரலாற்றிலே பெற்றோர்கள் மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு போற்றக்கூடியது. அந்த வகையில் அந்த பெற்றோர்கள் சார்பாக இந்த நிகழ்வினுடைய தாற்பயத்தை பற்றி உரை நிகழ்த்துமாறு பேரன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வந்தனங்கள். இன்றைய தினம் கதாநாயகனாக வீட்டிற்கும் மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் ஐயா அவர்களே, வலைக்கல்வி பணிமனை பணிப்பாளரே, உதவி கல்வி பணிப்பாளர்களே, அதிபரே, அயல் பாடசாலை அதிபர்களே, ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இனிமையான தருணம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. எமது கல்லூரியின் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு அரங்கேறி இருப்பது எமக்கு பெருமிதம் தருகின்றது. அந்த வகையில் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த எமது அதிபர் அவரது குழாத்தினருக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம் சார்பாக பேசுவதாக இருந்தால், சமூகத்தோடு எப்போதும் ஒன்றிணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிபராக எமது பாடசாலையின் அதிபர் இருக்கின்றபடியினால் பல வேலை திட்டங்களை அவர் இலகுவாக செய்கின்றார். அதற்கு காரணம் அவருடைய திறமை என்றுதான் சொல்ல கையாளுகின்ற விதம் ஒரு புதிய யுக்தி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் அவருக்கு மேலும் நன்றிகளை கூற நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவர்கள் கூறியது போல, அறிவாற்றலை விட கற்பனை திறன் மிகவும் முக்கியமானது. அறிவாற்றலுக்கு எல்லை உண்டு, கற்பனை திறனுக்கு எல்லை இல்லை. அது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது. அதே போல்தான் எமது பாடசாலையின் அதிபர் எப்போதும் ஒரு புதுவித செயற்பாட்டோடு புதுவித கற்பனையோடு இருப்பார். எந்த விடயத்தையும் புதிதாக செய்ய வேண்டும் என்பது போல் இந்த தொழில்நுட்ப திறனை இந்த நிகழ்வினை இங்கு செய்வதிலும் அவர் ஒரு புதிய திறனை கையாண்டிருக்கிறார். அதே போல் இங்குள்ள ஆசிரியர்களும் மாணவர்களுக்கு எது தேவையோ அது அறிந்து அவர்கள் இந்த நேரத்தில் அந்த ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கும் எமது பெற்றோர்கள் சார்பாக நான் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. இன்றைய நிகழ்வில் நீர் எவ்வளவு முக்கியமோ அது குடிநீர், அந்த குடிநீரை வழங்கிய லயன்ஸ் கிளப் 306 C2 தலைவர், செயலாளர் மற்றும் பொருளாளருக்கு எமது சமூகத்தின் சார்பில் நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, எமது பாடசாலை மாணவர்கள் பல்வேறுபட்ட போட்டிகளிலும் சரி, கல்வி வளர்ச்சியிலும் சரி, மேல்மேலும் அவர்கள் வளர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இன்றும் உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த பாடசாலையினுடைய கல்வியின் அபிவிருத்தியின் வெற்றியாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு, தொடர்ந்து இந்த மேடையில் கதம்பம் ஹார்ன்சி கல்லூரியில் சித்திர பிரிவு, இசை, நடனம், நாடகம் ஆகிய 4 பிரிவினரும் ஒன்று கூடி ஆற்றல் கலை சங்கம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாளிலே இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. பிரிவினரும் ஒன்று சேர்ந்து பல்வேறு கலை ஆற்றல்களை வெளிக்கொணரும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு தமிழ் வரலாற்றில் ராமாயணத்துக்கென்று தனி சிறப்பு ஒன்று. ராமாயணம் உயிரோட்டமான ஓர் இலக்கியம். அந்த இலக்கியம் மிகப்பெரிய பேர் இலக்கியம். அந்த இலக்கியத்தினுடைய சுருக்கத்தினை 7 நிமிடங்களில் இந்த மேடையில் காட்சிப்படுத்துகின்றார்கள் ஹார்ன்சி கல்லூரியினுடைய மாணவியர்கள். நான் நினைக்கின்றேன், எங்களுடைய பிரதேசத்திலே பாடல் ஆடல் இரண்டையும் ஒரே மாணவி செய்கின்றார். இந்த நிகழ்வில் பாடிக்கொண்டே ஆடுவது என்பது கடினமான ஓர் அம்சம். இந்த கதம்பம் நிகழ்ச்சியில் வருகின்ற அந்த சீதா என்று சொல்லக்கூடிய மாணவி பாடிக்கொண்டே ஆடுவதுதான் இன்றைய இந்த கல்லூரியினுடைய மாணவியர்கள் வழங்குகின்ற கதம்பம் இந்த மேடை. The next program will be Kadambam.
மேலாசை எதற்கு ராமன் வேதவதாரமோ உன்னுயிர் காதலவன் தானோ ஊர் வெற்றும் வீரனோ லங்கை அழிக்கலாகுமோ அடிநான் அழைக்கும் பொங்கும் கடல் பால்மணம் போல் கொஞ்சுமானே ராமநாயனை மாய்ப்பது மாற்று ராவண குணமனைத்தும் ராமனுந்தன் பார்வையில் மாற்று ராவண குணமனைத்தும் ராமனுந்தன் பார்வையில்
மிகப்பெரிய பேரிலக்கியம் ராமாயணத்தினை ஹொன்சி மேடையிலே மேடையேற்றிய எங்கள் கல்லூரியினுடைய நூட்களை மாணவியினருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொண்டு அதனை நிறைவாக செய்த எங்கள் அன்பிற்கினிய ஆசிரியர்களான நடன ஆசிரியர் பி வினிஷா, கிருஷாந்தினி ஆசிரியர் நவீன, ஆசிரியை கோகிலவதினி, ஆசிரியர் திலீப்குமார், ஆசிரியை தர்ஷினி பிரியதர்ஷினி இந்த நிகழ்வை இரவு பகலாக நெறியாக செய்து இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று முடிந்தவுடன் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்ற இந்த சபையினருக்கு மத்தியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பிரதான பங்காளியான திருவாளர் ஆசிரியர் சுந்தர பிரசாத் அவர்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனமார்ந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை கூறுவதை ஹான்சி கல்லூரி பெருமிதம் அடைகின்றோம். In the past, lack of clean water had serious affection on students as well as teachers. In that way, it is a great thing we have got pure water for us. Next will be a video demo. இந்த கல்லூரியினுடைய வரலாற்றிலே 1982ஆம் ஆண்டு இந்த பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது சுமார் 30 ஆண்டுகளாக நீரில்லா பிரச்சனை இந்த பாடசாலை சமூகம் எதிர்நோக்கிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் முகமாக மாணவர்களுடைய உள்ள குமுறல் நீர் இருக்குமா என்பது ஓடி பார்த்தால் அநேகமான சம்பவங்களை தந்திருக்கின்றது. இந்த பின்னணியான பணத்தை செலவிட்டு மிக பேருள்ளம் கொண்ட லயன்ஸ் கிளப், போல டிக்கோயா ரோட்டரி கிளப் பகுதியினர்கள் ஒன்றாக இணைந்து தங்களுடைய பெருமனதத்தோடு இந்த இடத்தில் அவர் இல்லாவிட்டாலும் கூட மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்ல வேண்டியது, எங்கள் மதிப்புக்குரிய எஸ்பி சிவராஜா அவர்களும் சொல்லி அறிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை. நீராக வாழ்கிறது. இந்த நீர் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். நீரின்றி இந்த வாழ முடியாது. 4 தசாப்தங்களாக பிரச்சனைக்குரியதாக இருந்த நீர் என்ற ஒரு விடயம் தற்பொழுது தீர்வுக்கு வந்திருக்கின்றது. எங்கள் உதயகுமாரியுடைய கடுமையான முயற்சியின் உதயம் என்று கூறிக்கொள்வதில் நாங்கள் என்றும் பெருமை அடைகின்றோம். இந்த காணொலியை காண்பதன் மூலம் உங்களுக்கு அது மேலும் புலப்படும். Educating the mind without educating the heart is not education at all. School is the most precious and sacred place where the most powerful weapon, education, is taught to change the world. Hornsey College of Central Province was originated in 1982 as Puliyavasa Tamil Mahavidyalaya. The school was started with 500 students. Even there was a lack in resources, they tended to manage all the lackness. Educational activities were done in an appropriate manner. The foremost important resource of one's life is water. Water is the most critical resource issue of our lifetime and our children's lifetime. The health of our water is the principal measure of how we live on the land. Water is the natural resource upon which we are absolutely dependent. If we look at the history of Hornsey College, from its origin, it didn't have a proper water resource till 2012. In 2012, river water was consumed for minor uses. There have been many scientific studies regarding the benefits of drinking water throughout the day and focusing especially on the fact that it's a way of protecting health and contributes to well-being for both staff and students. Yeah, we
all know that a water resource is a precious thing a human could get. It improves concentration, makes us hygienic, reduces the tiredness, it's low-cost hydration and healthy, prevents short-term illnesses. If there's a magic on this planet, it is contained in water. Yeah, it's really a magic. We are very pleased in sharing that the principal of our school, Mr. V. Udaykumar, has taken many efforts to bring the water resource in Hornsey College. And with his impact and great work, he had brought the water resource for Hornsey College with the help of Lions Club Hatton and Rotary Club Dickoya. Mr. S.P. Sivaraj of Posum Service Private Limited has donated to get the water resource in Hornsey College. We are forever grateful for your impact on this school. We would like to thank Lions Club Hatton, Rotary Club Dickoya and Mr. S.P. Sivaraj. And we would like to express our gratitude to our principal, Mr. V. Udaykumar wholeheartedly to this precious effort. Your contribution is vital to continue our important work. We were thrilled to work with you for the recent days. We cannot really succeed without the generosity of the supporters like you. Thank you again for Lions Club Hatton, Rotary Club Dickoya and Mr. S.P. Sivaraj for taking the to sponsor us with this precious water resource. Your generosity will not go unappreciated. We are so privileged and humbled to receive this sponsorship and would like to express our heartfelt thanks. Thank you. இந்த காணொளியில் இந்த பாடசாலையினுடைய நீர் வந்த வரலாறு எவ்வாறானது என்பது புலனாகியிருக்கும். தொடர்ந்து இந்த மேடையில் இன்றைய நிகழ்விற்காக பிரதம அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மத்திய மாகாணத்தினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களை பேரன்போடு இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எங்களுடைய குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்விற்காக வருகை தந்தமைக்கு இந்த சமூகம் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு அவரை கௌரவப்படுத்தும் முகமாக அவருக்கான பொன்னாடை போர்த்தி அவரை கௌரவப்படுத்துவதற்காக காத்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே எங்களுடைய உதவி அதிபர் திருவாளர் பிரேம்குமார் அவர்களை இணைந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பொன்னாடை அணிவித்து சந்தன மாலை அணிவித்து இந்த நிகழ்விலே நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்வது ஹான்சி கல்லூரி பெருமிதம் அறிவிக்கிறது. அவருடைய கரங்களில் இருந்து சில பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக I would like to invite Miss R. Kritika, grade 7C, for excellent performance in essay competition.
winning grade 13B for excellent performance in Carnatic music competition. Next I invite Master Equestrian for special education first place in art competition. இந்த விருதுக்காக வருகை தந்து மாணவர்களுக்கு வெற்றிகளையும் சான்றிதழ்களையும் வழங்கி மாணவர்களை கௌரவப்படுத்தியமைக்காக நன்றிகளை கூறி இந்த வேளையிலே சில வார்த்தைகளை பேசுமாறு மிக அன்போடு அழைக்கிறேன். Sir, we are fortunate to have you as our provincial director, and I also kindly request you to address the gathering. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අපේ කලා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමියනි, ඒ වගේම එතුමිය අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ත්‍රිවිධ මාධ්‍ය, ඒ වගේම අද මේ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමනි, කොට්ටාස අධ්‍යක්ෂතුමියනි, කලාප කාර්යාලයේ නියෝජනය කරන සියලුම අධ්‍යක්ෂකවරුනි, නුවරඑළිය අධ්‍යාපන කලාපයේ ඉංග්‍රීසි විෂය භාර අධ්‍යක්ෂතුමිනි, විශේෂ ආරාධිත අමුත්තානනි, ලයන් ක්ලබ් සහ රෝටරි සමාජයේ අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලුම නිලධාරීන් අවසරයි. ඒ වගේම ආරාධිත අමුත්තාන සියලු දෙනාගෙන්ම විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නෝනාවරුන්, මහත්වරුන්, සියලුම දරුදරියන්ගෙන් අවසරයි. පළමුවෙන්ම ඉතාමත්ම සතුටටපත් වෙනවා මේ විද්‍යාලයේ සංවර්ධනයේ උදෙසා පවත්වනු ලබන මේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වීමට ලැබීම පිළිබඳව. අද මම විද්‍යාලයේ තුලට පැමිණියේ අද දවසේ. නමුත් මම ඊට පෙර අවස්ථා දෙක තුනකදී ඇවිල්ලා තියෙනවා විභාග රාජකාරි සඳහා. විභාග තියෙන වෙලාවල් වල ඇවිල්ලා බලලා ගිහින් තියෙනවා. හොඳ ලස්සන ඉස්කෝලයක්, හොඳ ඉගෙනුම් පරිසරයක් සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද මෙතෙන් ආවට පස්සේ දැක්කා හොඳ දරුවෝ කණ්ඩායමක්, බොහොම විනයගරුක විදිහට කටයුතු කරන දරුවෝ කණ්ඩායමක් ඉන්න බව පේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක දරුවෝ හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා නම් ගුරු පවතුන්ගේ දක්ෂතාවය. ඒ නිසාම අපි හිතනවා, මම දකිනවා පවතින විභාග ප්‍රතිඵලවල සතුටුදායක මට්ටමක් තියෙනවා. මම හොයලා බැලුවා ඊපෙරේදාට මුත් වෙච්ච උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල. කලාංශයෙන් 83%ක්, කොමර්ස් 75%ක්. එතකොට සමස්ත ප්‍රතිඵලය 78ක් 79ක් විතර වෙනවා. මේ දෙකම එකතු වුණා. මම කියන්නේ සතුටුයි ලංකාවේ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිශතය 62%. එතකොට මේ විද්‍යාලය ජාතික මට්ටම ඉක්මවා යන්න පුළුවන් තරම් හොඳ ප්‍රතිඵලයක්, ජාතික මට්ටම ඉක්මවලා ගත්ත හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන තියෙනවා.
ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමී ඉන්න නිසා අපි හිතනවා සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය ලැබිලා නැති වුණත් හැටන් කලාපයත් ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිශතයේ ඉක්මවලා තියෙන බව අපිට වාර්තා වෙනවා. ඒකත් තාමත් සතුටට කාරණයක්. විශේෂයෙන් දෝරලි දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ කලාප මේ වෙනකොට හොඳ ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගනිමින් අධ්‍යාපන සංවර්ධනයේ ඉහළටම එන්නට සමත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ විද්‍යාලයේ අපි අද දැක්කා වෙබ් පේජ් එකක් ආරම්භ කරා. ඒ වගේ විශේෂ ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් අද දවස් තුල කෙරෙනවා. අපි දන්න දෙයක් තමයි දැන් අවුරුදු 3ක විතර කාලයක් ඉඳලා මේ පාසල් පද්ධතිය නිසි පරිදි ගෙනියන්න බැරි වුණා. කොවිඩ් වසංගතය නිසා යම් ප්‍රගති අඩුවීමක් පැමිණීමේ අඩුවීමක් කාලයක් තිබුණා. දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට දෙමාපියන්ට සහ දරුවන්ට තියෙන ආර්ථිකමය ගැටලු නිසා ඒකත් අධ්‍යාපනයේ විශේෂ සුවිශේෂී ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මතකයි හුඟක් වෙලාවට පෞද්ගලික කාලේ පන්ති 3ක් නැතුව පන්ති 3ක් ඉවරන්නේ නැතුව ඊළඟ ශ්‍රේණියට උසස් කරා. එවැනි කණ්ඩායමක් තමයි දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට බෑ ළමයිට කොවිඩ් තිබ්බා කියලා පාසල් වහන තිබ්බා කියලා ළමයිගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්නට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු කරන්න වෙනවා. ඒ කටයුතු වලින් බැහැර වෙන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. එහෙම ගත්තාම මේ විද්‍යාලය දරුවන් වෙනුවෙන් හිතලා කටයුතු කරන පාසලක් බව අපි විවිධ අවස්ථාවල සොයලා බලලා අපි තීරණය කළා තියෙනවා. විදුහල් ප්‍රතිවරයා ඉතාම මනා කළමනාකරණයකින් යුක්ත හොඳ කළමනාකරුවෙක් මේ ගුරු මණ්ඩලයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත කරනවා. දෙමාපියන් නැති වුණත් පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ නිලධාරීන් ඉන්න නිසා මම කියන්නේ අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. අපිට ඉගෙනීමේදී වෙනදට වඩා අපිට මූල්‍යමය ශක්තිය දෙන්නට ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි අපි චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා 2022 කියලා. මේ චක්‍රලේඛයට අනුව අපි පාසලට ඉඩ දීලා තියෙනවා දරුවන්ගේ ආර්ථික ගැටලු වලට විසඳුම් දෙන්න කියලා. ඒ චක්‍රලේඛය අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා කොහොමද සල්ලි හොයාගන්නේ කියලා. එතකොට වාර්ෂිකව සකස් කරන සැලැස්මේ අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ යම් යම් කාර්යයන් අඩු කරලා ශිෂ්‍ය සුබ සාධනයට මුදල් වෙන් කරලා මේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා ගැන හොයලා බලන එක විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඒකට අවශ්‍ය අපේ අනුමැතිය මේ චක්‍රලේඛයෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ තව අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකොට මේ රටේ මේ තත්ත්වය නිසා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වයේ යම් වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස වෙන්නේ හොඳ පැත්තට නෙවෙයි නරක පැත්තට. ඒ නිසා අපි දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා මේ දරුවෝ ඉදිරි කාලේ තමයි මේ දරුවන්ට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ වැටිලා තියෙන තත්ත්වයෙන් රට ගොඩ ගන්න. ඒ නිසා යාලට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දීමට සියලු දෙනාම කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් මම විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේදී විදුහල් පෙරතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු ඉල්ලනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට මොන ගැටලු තිබුණත් මේ සියලු ගැටලු විසඳගෙන
තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්නට කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන් තව මාස 3කින් උසස් පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙනවා. එතකොට මේ ලබාගත් ප්‍රතිඵලය ඒ විභාගයේදී අඩු වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ විභාගයේදී මීට වඩා ප්‍රතිඵල වැඩි කරගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට අදාළවත් දරුවත් එක්ක වැඩ පිළිවෙළවල් සකස් කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අද අපි දැක්කා මේ විද්‍යාලයේ සෞන්දර්යාත්මක වැඩසටහන. ඉතාම අලංකාර විදිහට අපි හැමෝගෙම අපි හැමෝම සතුටකට පත් වෙන ආකාරයට මේ සෞන්දර්යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් අපි දැක්කා. ඒවා සංවිධානය කරපු ආචාර්ය මණ්ඩලයට මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන්ට සුබ පතනවා තමන්ගේ හැකියාවන් ඒ ආකාරයෙන් වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න කියලා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මම ඊට වඩා දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තවත් පාසල් දෙකක වැඩසටහන් දෙකක් තියෙන නිසා ඒ සඳහා යාමට අවසර පතමින් නැවතත් විදුහල්පතිතුමා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලය පාසලක් ගොඩ යන්න පුළුවන්නේ ඒ පාසලේ නායකයාගේ අනුදැක්වන මත. ඒ නිසා ඔබතුමා හොඳ විදුහල්පතිවරයෙක් බව අපිට පේනවා. ඒ වගේම හොඳ විදුහලේ හොඳ ගුරු මණ්ඩලයක් ඉන්න බව අපිට පේනවා. මේ සියලු දෙනාට මම සුබ පතනවා. ඉදිරියේදී මේ පාසල දියුණු කරන්න ශක්තිය, දරුවන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියදුණා ගොස්මි. Sir, from busiest schedule, you allocate time for spend with us. From your speech was inspiration for us. When you speak, you praise our team for our unity and efforts. That would be a good strength for us forever and achieve success in future. About our principal sir. His dedication to our students shows as much appreciate that. You are long hours and hard work makes this situation alive. The gold medals are made of sweat and determination. I kindly invite Ma'am A.R. Satyendra, Zonal Director of Education, Head and Zones, to the stage to give away the presents and to address the gathering. இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற எங்கள் ஹட்டன் கல்வி பணிமனையினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களை பேரன்போடு வரவேற்று அவரை கௌரவப்படுத்தும் முகமாக இந்த பாடசாலையினுடைய பிரதி அதிபர், உதவி அதிபர் ஆகிய இருவரையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி சந்தன மாலை அணிவித்து அவருடைய சேவையை பாராட்டி இன்னும் நீங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு நீண்ட சேவை ஆற்ற வேண்டும், உங்களால் எங்கள் பிரதேச பாடசாலைகள் வளம் பெற வேண்டும் என்று நீண்ட ஆயுளோடு சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் என்று இந்த சமூகம் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துவதை ஹார்ன்சி கல்லூரி பெருமிதம் அழைக்கின்றோம்.
மொழி மூலமான அறிவிப்பாளை போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற மாணவி கே சபிலாசினி. உயர்தர வர்த்தக பிரிவிலே மாணவி ஜி விதுசியா. உயர்தரத்தில் அண்மை காலத்தில் வெளியாகிய பெருவேட்டிலே 3 ஏசிடிகளை பெற்ற மாணவி ஜி விதுசியா. ஆசிரியர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த நிகழ்விற்காக வருகை தந்து இன்றைய நிகழ்விலே இந்த பாடசாலையினுடைய நீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் பெரும் பங்காற்றிய லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கடன் நீதவான் நீதிமன்றத்தினுடைய சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி திருவாளர் ராமூர்த்தி அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம். அவரை கௌரவப்படுத்துவதற்காக இந்த பாடசாலையினுடைய அதிபர் அவர்களை மலர் மாலை அணிவித்து அவரை கௌரவப்படுத்துமாறு பேரன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹார்ன்ஸி கல்லூரியுடைய வரலாற்று இன்றைய நாள் மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய நாள். உங்களை போன்றவர்களுடைய சேவை இந்த பாடசாலைக்கு என்றென்றும் தேவை என்பதை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு உங்களுக்கான கௌரவத்தை நாங்கள் இந்த மொழியை வழங்குகிறோம். I kindly call upon respected Sir S. Ramamurthy to the stage to address the gathering. The Zonal Director and additional directors, the principal and teachers and the well-wishers and students of this college. Good afternoon, everybody. I am here to today. I must thank the management calling us and giving us this opportunity to address this gathering. It's first of all, when I entered to this school, I am little impressed. And thereafter, the principal and the staff showed me the progress of this school. I am still more impressed. When I saw the programs, the way we are organized, I am fully impressed. Especially the drama and the welcome drama, wonderful. It's excellent. You have done excellent. I appreciate you. Keep it up and all the best. Do the safe in near future. I must say something about Lions Club. The Lionism is an international organization. It's organized especially for the needy people. Wherever, whenever there is a need, the Lions Club of International come forward and help the needy people. We are part of it. We are proud to be a lion. And 306 Lions Club, we are we came to know that there is a highly need for water facility to this school, and we approached the donors and made arrangements to provide water facilities to your school. I think this project is a successful project, and I hope you people will enjoy and utilize it very carefully. And I must say, this is an opportunity given to you. Use the water carefully. Don't waste the water. Don't damage the property, and use it and leave the property for your young upcoming generation. This is the beginning only. This is not an end. This is a beginning. We are there to help you. We are there to take part in your progress, and whenever the essential need you need, the Lions Club of Patton is there to help you. Therefore, you utilize the facilities which we gave you carefully. Whenever if you need further, I especially inform the management, if you need any further facilities for the benefit of the children, we are there to help you. You can approach anytime. Thank you very much. Thank you very much.
மிக்க நன்றிகள் சார். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் இந்த பாடசாலையில் கடந்த காலங்களில் அதிபராக பணியாற்றி பல்வேறு வெற்றிகளுக்கு இந்த மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் வழிநடத்துவதில் உந்து சக்தியாக இருக்கின்ற எங்கள் அதிபர் அவர்களை ஹார்ன்ஸி கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்கள் கௌரவிக்க இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் எங்களுடைய முதல்வர் திருவாளர் பி உதயகுமார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எல்லோரையும் பாராட்டி மகிழ்விப்பதில் அலாதியான மகிழ்ச்சி அடைபவர் எங்கள் அதிபர். எல்லோருக்கும் வெற்றி கீழே கொடுப்பதில் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். பாராட்டப்படுபவர் என்றுமே இறைவனால் பாராட்டப்படுபவராகவே இருப்பார். அந்த வகையில் நீண்ட ஆயுள், நல்ல உடல் தேகம் என்பவற்றை கொண்டு நீங்கள் இன்னும் பல சேவைகளை இந்த சமூகத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எங்களுடைய பாடசாலையுடைய சிரேஷ்ட ஆசிரியர்களால் கொண்டாடை போர்த்தி கௌரவிக்கப்படுகிறார் ஹார்ன்ஸி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் பி உதயகுமார் அவர்களை வாழ்த்துவதில் நாங்கள் பெருமிதம் அடைகின்றோம். இந்த பாடசாலையினுடைய வரலாற்றில் பாரிய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தியவராக காணப்படுகின்றார். இவர் சேவை செய்த ஒவ்வொரு பாடசாலையிலுமே தன்னுடைய பாடசாலையில் ஒரு புதுமையை ஏற்படுத்துவதில் சாதிக்க வல்லவர். என்றுமே சலிக்காதவர், இரவு பகல் பார்க்காதவர், நீண்ட அர்ப்பணிப்போடு உழைக்கக்கூடியவர். எங்கள் மனதில் என்றுமே நீங்கா இடம்பெற்ற எங்கள் அதிபரை வாழ்த்து கூறுவது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹார்ன்ஸி கல்லூரியினுடைய நலன்பணி சங்கம் பெருமை அடைகின்றது. தொடர்ந்து நிகழ்வினுடைய இறுதியை அண்மித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஹார்ன்ஸி கல்லூரியில் இசை, நடனம், சங்கீதம், நாடகம் ஆகிய 4 பிரிவுகள் இயங்கி வருகின்றது. அந்த பிரிவினுடைய ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இணைந்து ஆற்றல் கலை சங்கம் என்ற ஓர் புதிய சங்கத்தினை தோற்றுவித்திருக்கின்றார்கள். அந்த சங்கம் 2022 8ஆம் மாதம் 30ஆம் தேதி ஆகிய இன்று உத்தியோகபூர்வமாக லட்சணை வெளியீட்டோடு ஆரம்பித்து வைக்கப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்வை நடத்தி தருமாறு இந்த நிகழ்விற்காக அதிதியாக வருகை தந்திருக்கின்ற ஹட்டன் கல்வி பணிமனையுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களை பேரன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ஆட்டன் கலை சங்கம் என்ற இந்த சங்கத்தினுடைய லட்சணை வெளியீடும் இடம்பெற இருக்கின்றது. கல்வி வலயத்தினுடைய கல்வி பணிப்பாளராக பணியாற்றி இந்த பிரதேச பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சிக்கு காத்திரமான பங்களிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களால் ஹார்ன்ஸி கல்லூரியினுடைய ஆற்றல் கலை சங்கம் ஆரம்பிப்பதில் பெருமிதம் அடைகின்றது. ஹார்ன்ஸி கல்லூரி உத்தியோகபூர்வமாக இசை, நடனம், சங்கீதம், சித்திரம் ஆகிய 4 பிரிவுகளும் ஒன்றாக சங்கமித்து கலையை வளர்க்கின்ற ஓர் புதிய முயற்சியாக இன்றைய நாளில் இந்நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. உத்தியோகபூர்வமாக அந்த
மன்றத்தின் இலச்சினையை திறந்து சபையினருக்கு காட்சிப்படுத்துவதற்காக ஆட்சி கல்லூரியுடைய ஆற்றல் கலை இலக்கிய சங்கத்தினுடைய இலச்சினை வெளியாகி இருக்கின்றன. அத்தோடு இன்றைய நிகழ்விலே இன்னொரு அம்சம், இந்த பாடசாலையில் சிரேஷ்ட மாணவ மாணவியர்களை நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் அந்த சிரேஷ்ட மாணவ மாணவியர்களுக்கான சின்னத்தை அணிவித்து கௌரவப்படுத்துமாறு ஹெடன் கல்வி பணிமனையினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் அவர்களை பேரன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அந்த வகையில் சூழல் பராமரிப்புக்கான மாணவ தலைவியாக செல்வி ருஹானாவை தெரிவு செய்திருக்கின்றோம். அவருக்கான சின்னத்தை அறிவித்து கௌரவப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த பாடசாலையினுடைய 2021, 2022 ஆகிய காலகட்டங்களில் பாடசாலையினுடைய வளர்ச்சிக்காக மாணவியாக இருந்து பல்வேறு பணிபுரிந்த இந்த மாணவியினுடைய எதிர்கால சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் வாழ்த்துக்களை தொடர்ந்து சிரேஷ்ட மாணவ தலைவியாக செல்வி ரோஹிணி தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அவரை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தனக்குரிய சின்னத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு சிரேஷ்ட மாணவ தலைவனாக இந்த ஆண்டுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மாணவன் எஸ்லி மாணவர் தலைவர்களாக வருகின்ற நீங்கள் எதிர்காலத்தில் மிகச்சிறந்த ஆளுமையுள்ள தலைவர்களாக வர வேண்டும் என்பதோடு இந்த சமூகத்தை வழிநடத்த வேண்டிய பாரிய பொறுப்பும் உங்களிடம் இருக்கின்றது என்பதை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த ஒரு கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளும் அரங்கேறாமல் இருந்த பாடசாலை கட்டத்தில் நல்லதொரு நிகழ்வை உங்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் வருகை தந்து காத்திரமான பங்களிப்பையும் செய்திருக்கின்ற கல்வி பணிமனையினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் திருமதி A.R. சத்யேந்திரா அவர்களை உரை நிகழ்த்துமாறு பேரன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Principal, Hornsey College, our Provincial Director of Education, Divisional Director of Education, AD English, and the Deputy Principal, teachers of the school, neighboring school principals. It is a great pleasure for me to be with you, and I wish you all a very good afternoon. I am little bit confused to say in which language I should address you, because your two students are brilliant here today on the stage, announcing in English, and I wish them all success, and I appreciate and congratulate them. Really, it is a very good feature in a school to make students using this platform, the stage, to develop their talents and skills. Here I see two young talents who are very good in English, and very perfectly they are doing their part today in your function. But still I feel I should speak in Tamil. To reach you, that is the most comfortable language. Therefore, I am speaking in Tamil. Forgive me that. அன்புக்குரிய அதிபர் அவர்களே, பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்களே, பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்களே, எங்களுடன் வீட்டிலிருந்து தற்போது மண்டபத்தை விட்டு நீங்கியிருக்கும் எங்களுடைய மாகாண கல்வி
வருகை தந்திருந்த ரோட்டரி கிளப், லயன்ஸ் கிளப் கௌரவ உறுப்பினர்கள் உட்பட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு பாடசாலையை தங்களுடைய நிலையை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கு இவ்வாறான வைபவங்கள் மிக அவசியம். தங்களுடைய மாணவர்களுடைய திறமைகளை பறைசாற்றிக் கொள்வதற்கான களம் இது. எனவே இந்த நிகழ்விலே கல்விசார் பரிசில்கள் வழங்கப்படாவிட்டாலும் கூட ஏனைய இணைப்பாட விதான செயல்பாடுகளுடன் கூடிய மாணவர்களுடைய திறனை தனியாக ஒரு தினத்திலே இவ்வாறாக பாராட்ட நினைத்திருப்பது வித்தியாசமானதாக இருக்கின்றது. இன்றைய தினத்திலே உங்களுடைய பாடசாலைக்காக வழங்கப்பட்ட நீர் வசதி, குடிநீர் வசதிக்காக ரோட்டரி கிளப், லயன்ஸ் கிளப் இந்த நிறுவனங்களுக்கு கல்வி அமைப்பின் சார்பாக என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிர்ச்சி அடைகின்றேன். கூடவே மேடையேற்றப்பட்ட 2 நடனங்கள், ஒரு தனி நடனம், ஒரு நாட்டிய கதம்பம் நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பல்வேறு திறமைகளை மாணவர்கள் வெளிக்காட்டியது. மேடையில் பயம் இல்லாமல் ஒரு திறமையான முன்வைப்பை நிகழ்த்தி காட்டியமைக்காக பாடசாலை பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் உள்ளடங்களாக மாணவர்களுக்கு மிக அருமையாக எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கல்வியால் புரட்சி செய்வோம் என்ற துணைப்பொருளில் அறிவிப்பாளர் அவர்கள் இந்த பாடசாலை கல்வி செய்யும் நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைக்க விரும்பினார். உங்களுடைய பாடசாலை தேசிய பாடசாலையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த டேக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ள அந்த செயல் திட்டத்திலே பாடசாலை தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. உங்களுடைய இன்றைய தினம் வைஃபை அவைலபிலிட்டி, அதாவது பாடசாலையை வைஃபை ஜோனாக மாற்றியிருக்கின்றீர்கள். இவை எல்லாம் ஒரு பாடசாலையை புரட்சி செய்வதற்கான காரணகர்த்தாக்களுடன் அமைந்து விட்டது. எனவே தொடர்ந்தேர்ச்சியாக எங்களுடைய மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் அவர்கள் துறையிலே எது எப்படி இருந்தாலும் புரட்சி என்பது எதனால் அளக்கப்படும் என்றால் மாணவர்களுடைய பொது பரீட்சை பெறுபேற்றிலே தான். இங்கே சுற்றி அங்கே நின்றோம். எனவே பரீட்சை பெறுபேறு என்பது மிக சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதே எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு. இன்றைய தினத்திலே மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்கள் பாடசாலையை அவருடைய மனதிலே இது சிறப்பான பாடசாலையாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பது உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயமாக அமைந்திருக்கின்றது. இந்த பொது பரீட்சை பெறுபேறான ஏழுகள் உயர்தர மாணவர்களின் பரீட்சை பெறுபேறு வந்திருக்கின்ற நிலைமையிலே இன்னும் சரியாக தெரியவில்லை எத்தனை சதவீதம் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். ஆனால் கருத்தும் அவர் மனசில் பதிச்சு வச்சிருக்கிறோம். அட்டன் வளைய ரிசல்ட் நன்றாக வந்திருக்கின்றது சார். போன வருஷத்தை விட நாங்கள் நல்லா இருக்கோம். இன்னும் கணிப்பீடு முடியவில்லை. எங்களுடைய அபிவிருத்தி பணிப்பாளர் அந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். இன்னும் எல்லாருடைய பரீட்சை பெறுபேறுகளும் வரவில்லை. பரீட்சை தினக்களத்தினால் அனைத்து பாடசாலைகளின் பெறுபேறுகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வேலையை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட அவருடைய பதிவின்படி பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்பது உண்மை. நாடளாவிய சராசரியை விட கட்டன்வளைய சராசரி உயர்வாக இருக்கும் என்பதை எதிர்பார்ப்போம். என்னை பொறுத்தவரையில் மத்திய மாகாணத்திலுள்ள தமிழ் பிரிவு ரிசல்ட் இதை விட நன்றாக வரும் என்பதும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. எனவே இந்த வகை இப்படி வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அகில இலங்கை ரீதியாக நாங்கள் இருக்கின்ற இடம் என்னவோ ஓலெவல் பரீட்சையிலே நாங்கள் இருக்கிற இடம் எது என்பது நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டும். ஏன் நாடளாவிய ரீதியில் 62% இருந்தாலும் எங்களுடைய மாகாணம் என்பது 9வது இடம். பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் அனுமதியின் சதவீதத்தில் நாங்கள் குறைவாக இருக்கின்றோம். எனவே இந்த வருடம் எங்கள் எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் உங்களுடைய பரீட்சை பெறுபேறுகள் உள்ளடங்களாக கடன் வளையத்தின் உள்ளடங்களாக தமிழ் உள்ளடங்களாக நாங்கள் மேலே வர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆதங்கம் எங்கள் மனதில் இருக்கின்றது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தமிழ் மொழி உள்ள பாடசாலைகளின் பரீட்சை பெறுபேறுகளினால் தான் மத்திய மாகாணம் குறைவான இடத்தில் இருக்கின்றது என்பது பொதுவான அபிப்பிராயம். இந்த இடத்திலிருந்து வேகமாக நாங்கள் மேலே வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். கடந்த வருடம் ஓலெவல் பரீட்சையில்
சிறுபான்மை பாடசாலைகளின் சித்தி வீதத்தை விட எங்களுடைய தமிழ் மொழி உள்ள பாடசாலைகளின் சித்தி வீதம் அதிகம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. நாங்கள் எல்லோரும் தலை நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு ஏற்பாக அமைந்தது. அதற்கு நீங்கள் செய்த சாதனைகளும் முக்கியம். எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கல்வி அமைச்சின் சார்பாக, திணைக்களத்தின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளை பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே சந்தோஷமடைகின்றேன். இந்த ஓலெவல் இன்னும் 3 மாத காலத்திற்குள் நடைபெற இருக்கின்ற உயர்தர பாடசாலை உயர்தர பரீட்சையின் முயற்சிக்காக நிறைய வேலை திட்டங்கள் மாகாணத்திலே முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது 3 பாடங்களிலும் சித்தி என்ற அந்த சதவீதத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக உயர்தர வகுப்புகளில் 2 பாடங்களிலே சித்தி அடைந்து 3வது பாடத்தை தவற விடும் மாணவர்களின் தொகை என்ன, அவர்கள் யார், எந்த பாடம், எந்த பாடசாலையில் எத்தனை மாணவர்கள் போன்ற அடிப்படை விவரங்களை திரட்டும் பணியிலே கல்வி அபிவிருத்திக்கான பணிப்பாளர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் மாகாண மட்டத்திலே முன்னெடுத்து செல்வதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே முதலாவதாக எங்களுடைய பாடசாலை சீர்திருத்த கொள்கை 40-40-20 என்ற சதவீதத்தை வேண்டும்படி கூறியிருந்தாலும் கூட 40 கணித விஞ்ஞான பிரிவு 40, வணிக பிரிவு 40, 20% கலை பிரிவு என்ற மாணவர்களை தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் உயர்தர வகுப்புகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறியிருந்தாலும் கூட எங்களுடைய மறுதலையாக தான் இருக்கின்றது. 40% கலை அல்லது 50-60% கலை, 30% காமர்ஸ், 20% கணிதம் என்ற வகையிலே இருக்கின்றது. இந்த அமைப்புப்படியாக இருக்கின்ற பணியினால் முதலாவதாக கலைப்பாடங்களுக்கான செயலமர்களை செய்வதற்கு 5ஆம் தேதியிலிருந்து 9 நாள் 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ஒரு பாடத்துக்கு 3 நாட்கள் கொண்ட கலை பாடங்களை தமிழ் அதிகமாக எடுக்கும் பாடங்கள் இருந்தன. தமிழ், ஜியோகிராபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் தான் எங்களுடைய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே முதலாவது தொகுதி இவ்வாறான மாணவர்கள் சீண்டாவதிய நிலையத்திலே ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மாகாணத்தினால். அதற்கான என்ன செய்யணும்னா, முதலாவது தமிழ் பாடம் முதல் 3 நாட்கள் நடக்கும் போது அந்த பிள்ளை எடுக்கிற பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், ஜியோகிராபி மேல இருக்கு, தமிழ் மட்டும் கஷ்டமா இருக்கு, அந்த மாதிரியான மாணவர்களை நீங்க சீடாக அனுப்பலாம். தங்குமிட வசதியோடு கூடிய 3 நாட்களுக்கான அவங்களை பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கான வேலை திட்டம் நடக்குது. நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா, எங்களுடைய ரிசல்ட்டை பெறுபேறுகளை அதிகரித்துக் கொள்வதன் மூலமாக மாத்திரம்தான் நாங்கள் வாழ்க்கையில கொண்டு வரலாம். எங்களுடைய உயரிய பரீட்சை பெறுபேறாக 9 ஏசித்தி அல்லது 3 ஏசித்தி இந்த குவாலிட்டி தான் ஸ்டே 9 அப்படின்ற ஒரு பகுப்பாய்வு பரீட்சை திணைக்களத்தினால் கல்வி அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் எங்களுடைய முதல் 50 பாடசாலைகளுக்குள்ள ஹைலண்ட்ஸ் கல்லூரி மாத்திரம்தான் மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள தமிழ் பாடசாலையாக தங்களுடைய இடத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது ஸ்டே 9 எல்லா மாணவர்களுடைய எல்லா ரிசல்ட்டுக்கான மார்க்ஸை கூட்டி உயர்வாக இருக்கிற பாடசாலைகளில் பட்டியல்படுத்துகிற நேரம் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் இருக்கிறாங்க. எனவே அந்த பட்டியலில் மேலதிகமாக எங்களுடைய மாணவர் எங்களுடைய பாடசாலைகளை பதிவு செய்ததன் மூலமாக மட்டும்தான் எங்களுடைய கல்வியிட தரம் உயர்ந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். கல்வியால் புரட்சி செய்வோம் என்று அப்பதான் நீங்க சொல்லிக்கொள்ளலாம், சந்தோஷப்படலாம். எனவே அடுத்த இலக்காக இந்த மாதிரியான பகுப்பாய்வுகள்ல டாப் 10 ஸ்கூல்ஸ், டாப் 50 ஸ்கூல்ஸ் மாதிரியான அந்த பட்டியலுக்குள்ள உங்களுடைய பாடசாலை வெகு விரைவாக உங்களுடைய காலடியை பதிக்க வேண்டும். ஆளுமையான அதிபர்கள் இருக்கின்ற பாடசாலைகள் அனைத்தும் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள நீங்க போகணும். அப்பதான் ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சமூகத்தை எங்களால் உருவாக்கி கொள்ள முடியும். எனவே ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய தொழில்பான்மை விருத்தியை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். கற்பித்தல் தேர்ச்சிகளை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். பல துறைகளிலும் எங்களுடைய ஆளுமையை மாணவர்கள் நிரூபிக்க செய்ய வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இவ்வாய்ப்புக்கான
வாய்ப்புக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. சிரேஷ்ட மாணவ தலைவியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ரோஹிணி தனக்குரிய சின்னத்தை வலயக்கல்வி படிப்பாளரோடாக பெற்றுக்கொள்வார். அவர் நடன நிகழ்விலே பங்கு கொண்டவையின் காரணமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவரால் வர முடியவில்லை. அந்த மாணவியை மேடை கலைக்கின்றோம். தனக்குரிய சின்னத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். ஹான்சி கல்லூரி 2022ஆம் ஆண்டுக்கான சிரேஷ்ட மாணவர் தலைவியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் செல்வி ரோஹிணி. தொடர்ந்து இன்றைய நிகழ்வில் Ma'am, on behalf of Hornsey College, I thank you for providing this gracious speech. Please give a big round of applause for our zonal director. Your words are mightier than hope. And also I and Princia Gal on behalf of English Learns as we were prized by your madam. Ma'am, we put effort to become one of the top schools will come, ma'am. According to agriculture, we should thank publicly, formally, thanking people something they have done for us. In that way, I invite Ms. Keisha Harini Bhuvaneshwaran to the stage for the one of thanks. Good afternoon to our most valued chief guest, respected MD Amarasri Piyadasu Sir, the Provincial Director of Education, Central Province, our Zonal Director of Education, Mrs. A.R. Satyendra Madam, Assistant Directors from the Zonal Education Office Hatton, our Principal and Principals from other schools, invitees, worthy teachers, parents, my dear friends, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to acquire this kind of valuable research. On behalf of my school, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, respected MD Amarasri Piyadasu Sir, and the Zonal Director of Education, who